여러분 안녕하세요. 문재현의 광장에서 시작합니다. 5월의 마지막 화요일 여러분과 함께합니다. 제가 오프닝이나 클로징에서 가끔 인사드릴 때 어떤 일을 하시는 거에 대해서 많은 격려와 응원을 한다는 표현을 좀 자주 한다고 생각했었습니다. 근데 오늘 오프닝은 어떤 일을 하지 않는 거에 대한 여러분을 응원하는 말씀을 좀 드리고자 합니다. 우리가 무엇을 하려고 할 때는 용기도 필요하고 두려움을 좀 극복하기도 해야 되는데 어떤 일을 하지 않는 것 역시 그만큼의 용기가 필요하기도 하다는 것을 최근에 경험하고 있습니다. 잘할 것 같고 하고 싶고 할 수 있을 것 같지만 해서는 안 되는 것들이 또한 인생을 살다 보면 있는 경우가 있지 않습니까? 그런 상황에 있는 모든 분들 하지 않는 거에 대한 용기와 또 하지 않는 거에 대한 결단을 응원합니다. 오늘 첫 번째 곡입니다. 데디 양키와 루이스 폰시가 부릅니다. 데스티파토입니다. Ay. Fonsi. DY. Oh, oh no, oh no. Oh, hey. Go. Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. DY. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que yo voy. Oh, tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso. Oh yeah, ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Si te pido un beso, ven dámelo. Yo sé que estás pensándolo, llevo tiempo intentándolo. Mami, estoy dando y dándolo. Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam. Sabe que esa beba está buscando de mi bam bam. Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Despacito, quiero desnudarte a besos despacito. Firma en las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito. Sube, 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 sube. Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo. Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito, baby. Déjame sobrepasar tus zonas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico, hasta que las olas griten ay bendito, para que mi sello se quede contigo. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Enseñes a mi boca tus lugares favoritos. Favorito, favorito. Pasito a pasito, suave, suavecito, lo vamos pegando poquito a poquito. Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido. Despacito.
세종시민 여러분 코너입니다. 세종시민 여러분 코너의 첫 번째 소식입니다. 세종시는 2026년도 국가예산에 대통령실과 국회의사당이 세종 이전 건립 등 행정수도 세종 완성과 관련한 핵심 사업 예산 반영을 건의했다고 합니다. 21일 세종시는 기획재정부 주관 지방과 중앙예산 협력안 마련하는 지방재정협의회에서 내년 행정수도 완성을 중심으로 한 핵심 사업을 제안했습니다. 2026년도 국가예산은 5월 말 기재부에 제출되고 오는 9월 2일까지 국회에 제출된 뒤 하반기 정기국회에서 확정된다고 합니다. 지방재정협의회에는 세종시 이승원 경제부시장, 이용일 기획조정실장, 시관계 부서장 등이 참석해서 기재부 예산실장, 심의관, 각 사업 담당 과장들과 면담을 갖고 시 현안 사업의 국비 반영 필요성을 설명했다고 합니다. 세종시는 우선 행정수도 완성을 위한 주요 사업인 대통령실과 국회의사당의 건립과 관련된 그리고 세종시 완전 이전과 차질 없는 추진에 따른 예산 편성을 설명하고 대통령실과 국회의사당의 세종 완전 이전이 세종이 정치 행정수도로서 국가 균형 발전에 기여할 수 있는 만큼 향후 확장 가능성을 감안해서 정부 예산 편성이 필요하다고 역설했다고 합니다. 또 한글 문화도시로서 한글 한류 문화, 한국어 학습 수요에 효율적으로 대응하고 한글의 세계화를 주도하기 위한 신규 사업으로 국립 한글 문화단지 조성을 제시하고 이와 함께 세종시민 교통 편의 증진과 효율적인 도로망 체계 구축 필요성도 역설하며 국비 반영을 건의했다고 합니다. 현재 이응다리 북측에서 한솔동까지 연결이 단절된 국지도 96호선의 도로 상황을 설명한 뒤 교통 편의 제고를 위해 제천 지하차도 신설이 시급하다고 설명하고 제천 지하차도가 신설될 경우 향후 건립될 국회 세종의사당과 천마을 IC 등과의 교통 연계성이 강화될 것으로 기대된다고 합니다. 여기에다가 광역교통 수요 대응과 도심 교통난 해소를 위해서 세종에서 안성고속도로의 적기 개통, 세종 청주고속도로의 조기 착공 등 사업별 총사업비에 조속한 조정을 요청했다고 합니다. 세종시는 사이버 위협에 취약한 지역 중소기업 보호와 정보 보호 역량 강화를 위해서 맞춤형 보안 서비스 제공 및 지역 정보 보호 지원센터 구축 관련 국비 지원을 건의했으며 환경부 5대 환경관리 대권역 중 유일하게 생물자원관이 부재한 금강 충청권의 자연환경 보존과 생물다양성 연구 기반 마련을 위해서 국립생물자연관 건립과 관련된 예산 지원의 필요성도 강조했다고 합니다. 이와 함께 공공체육시설 개보수, 국제기준의 종합체육시설 건립, 공동캠퍼스 공익법인 운영 등을 추가로 건의했다고 합니다. 레이디 가가가 부릅니다. Always Remember Us This Way입니다. 함께 듣겠습니다. Letters on the sky, burning in your eyes. You look at me, babe, I wanna catch on fire. It's buried in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when I'm all choked up but I can't find the words, every time we say goodbye, baby, it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Lovers in the night, though it's trying to ride. We don't know how to rhyme, but damn, we try. But all I really know, you're where I wanna go. The part of me that you will never die.
세종시민 여러분 코너의 두 번째 소식입니다. 세종시를 명실상부한 행정수도로 완성하기 위한 정치권의 입법 시도가 본격화되고 있다고 합니다. 더불어민주당 강준현 의원은 세종수도 특별법 발의를 예고하며 대통령 집무실과 국회의사당의 세종 이전 등 행정수도 완성을 위한 구체적 시나리오가 다시 추진될 조짐이라고 합니다. 지난 2004년 헌법재판소의 관습 헌법상 수도는 서울이라는 위헌 결정 이후 행정중심 복합도시로 출범했던 세종시는 이제 실질적 수도 기능을 담당할 준비가 되어가고 있다는 것입니다. 법적 기반 없이 서울이 수도라는 관습 헌법 논리로 좌절됐던 행정수도 구상이 20년 만에 다시 도전장을 내민 셈인데 이번에는 그 당시와는 확연히 다른 조건이 마련돼 있다는 것입니다. 대통령 집무실이 이전됐고 국회 세종의사당 건립이 과시화됐으며 상당수 중앙행정기관도 이미 세종으로 옮겨와서 명분과 실효성을 갖춘 현실이 이제 법 제도의 뒷받침을 요구하고 있는 것이라고 합니다. 이번 특별법은 수도를 서울로 못 박은 헌재 판결에 대한 정면 대응이 될 수 있다는 것입니다. 물론 법률만으로 수도 이전이 가능하냐는 헌법적 해석 논란이 다시 불거질 가능성도 배제할 수 없지만 이는 행정부와 입법부의 기능 분산, 수도권 과밀 해소, 국가균형 발전이라는 대의를 위해 반드시 거쳐야 할 관문이라는 것입니다. 사법부 역시 시대의 변화와 민의의 흐름을 외면해서는 안 될 것이라고 합니다. 특별법에는 단순한 이전만이 아니라 행정 특례와 고도의 자치권, 재정 권한 등 행정 수도로서의 실질적 지위를 뒷받침할 내용도 담겨야 하며 세종이 행정 수도로서 기능하기 위한 제도적 기반이 마련되어야 향후 개헌 논의 시 수도의 법적 지위를 더욱 명확히 할 수 있을 것이라고 합니다. 대선 후보들도 앞다퉈 세종의사당 설치와 대통령 제2집무실 건립을 약속하고 있는 만큼 행정수도 완성은 정치적 논쟁이 아닌 국가 미래 비전으로 다뤄져야 한다는 것입니다. 이번에 입법 시도는 대한민국 수도 체계 전환의 분수령으로 정치권은 더 이상 수도 이전을 공약에만 머물게 해서는 안 되며 국민적 합의를 이끌어내는 정치적 책임을 다해야 한다는 것입니다. 엄정화의 페스티벌 듣겠습니다. 이제는 웃는 거야 smile again 행복한 순간이야 happy days 멈추린 어깨를 펴고 이 세상 속에 힘든 일 모두
세종시민 여러분 코너의 세 번째 소식입니다. 제21대 대선을 앞둔 가운데 행정수도 세종 완성에 변화가 있을지 주목된다는 내용입니다. 정부 세종청산의 해양수산부를 부산으로 이전 공약을 하는 것을 비롯해서 여가부, 법무부, 감사원, 국가인권위 등도 세종으로 추가 이전하겠다는 공약이 제시됐기 때문입니다. 먼저 이재명 더불어민주당 대선 후보는 당선이 되면 임기 내 대통령실과 국회의사당 세종 이전을 공약한 상태이며 정부 세종청산의 해수부를 부산으로 옮기는 대신에 대전청사의 중소벤처기업부와 감사원을 세종으로 이전하겠다는 공약을 했습니다. 이 후보는 대통령이 되면 일단 용산 대통령실에 입주했다가 곧바로 청와대로 옮긴 뒤 세종 이전을 위한 근거 법안을 마련한 골자로 한 로드맵을 밝혔습니다. 김문수 국민의힘 대선 후보도 대통령실과 국회의사당 세종 이전을 약속했습니다. 세종시를 행정수도 이른바 서울박 서울로 만들겠다면서 부처 추가 이전에 목소리를 높이고 있습니다. 여성가족부와 법무부를 비롯해 국가인권위원회, 원자력안전위원회, 방송통신위원회 등 5개 위원회를 이전할 것이라고 밝히고 있습니다. 이준석 개혁신당 후보는 국회와 대통령실을 한 공간에 묶는 형태로 완전히 옮기는 동시에 추가 이전이 아닌 부처 통폐합을 주장하고 있습니다. 즉 여가부 통일부 폐지 등으로 19개 부처를 13개로 축소하겠다는 것입니다. 싸이의 어땠을까 듣겠습니다. 박정현이 피처링했습니다. 내가 그때 너 잡았더라면 너와 나 지금보다 행복했을까. 마지막에 너 안아줬다면 어땠을까. Yo, check. 나의 사랑 가끔 난 너의 안부를 속으로 묻는다. 그리고는 혼자씩 웃는다. 희미해진 그때 기억을 빈잔에 붓는다. 잔이 차고 넘친다. 기억을 마신다. 그 기억은 쓰지만 맛있다. 그 시절 우리의 도수는 거의 웬만한 독주보다 높았어. 보고 또 봐도 보고팠어. 사랑을 해도 서로에게 고팠어. 목 말랐어. 참 우리 좋았었는데 헤어질 일이 없었는데. 왜 그랬을까? 그땐 사랑이 뭔지 몰랐어. 사랑이 사랑인 줄 몰랐어. 혼자서 그려본다. 헤어지지 않았더라면 어땠을까? 내가 그때 널 어땠을까? 잡았더라면 어땠을까? 너와 난 지금보다 행복했을까. 어땠을까? 마지막에 널 어땠을까? 안아줬다면 어땠을까? 너와 난 지금까지 함께 했을까. Yo, 우리 같이 꼴딱 밤새 맞지 않았지. 홀딱 잠게 창문을 닫지. 우리는 마치 창밖의 참새처럼 잠들기 싫어하는 애처럼 초등학생처럼 아무도 없는데 아무도 모르게 아무도 못 듣게 귀 속에 말을 해. 그 시절 우리의 온도는 거의 저 밑에 적도보다 높았어. 썩났어. 감기도 아닌 것이 열났어. 온몸에 어디든 귀를 갖다 대면은 맥박 소리가 귓가에 그날의 너의 소리가. 왜 그랬을까? 그땐 사랑이 뭔지 몰랐어. 사랑이 사랑인 줄 몰랐어. 혼자서 그려본다. 헤어지지 않았더라면 어땠을까? 내가 그때 널 어땠을까? 잡았더라면 어땠을까? 너와 난 지금보다 행복했을까. 어땠을까? 마지막에 널 어땠을까? 안아줬다면 어땠을까? 너와 난 지금까지 함께 했을까. 눈앞에서 살진 않지만 눈 감으면 살고 있다른 사람 품 안에서 같은 추억하면서 어땠을까? 내 곁에 있진 않지만 내 몸이 기억하고 있다른 사람 품 안에서 같은 추억하면서 어땠을까? 왜 그랬을까? 그땐 사랑이 뭔지 몰랐어. 사랑이
세종시민 여러분 코너의 네 번째 소식입니다. 지난 21일 세종 보람 장애인 자립생활센터는 센터 사무실에서 강준현 국회의원과 간담회를 가졌습니다. 이 자리에는 박난희 세종시 의원, 문경희 소장, 센터 회원 등이 함께했습니다. 문경희 소장은 강 의원에게 권리중심 최중증 장애인 맞춤형 공공 일자리 등 세종시 장애인 권익 증진을 위한 5대 요구안을 전달했습니다. 대선을 앞두고 실질적인 공약 채택과 실행을 요구하는 공식 제안이었던 것입니다. 그는 많은 지자체가 시행 중인 권리 중심 공공 일자리를 행정수도 세종시가 외면하고 있는 현실이 유감이라면서 세종시도 사업을 도입할 수 있도록 지역구 국회의원이 힘써달라고 촉구했습니다. 강준현 의원은 사업 취지에 깊이 공감한다면서 최민호 시장의 의지가 중요한 사안이지만 국회의원으로서도 책임감을 갖고 반드시 챙기겠다고 답했다고 합니다. 이어 장애인 활동 지원 제도 내 독소 조항과 자립생활센터 예산 문제도 검토 후 관계부처와 협의하고 시의회 차원에서 해결할 수 있도록 노력하겠다고 말했다는 것입니다. 강 의원은 이 자리에서 장애인도 시민으로 이동하는 민주주의 나라를 실현하겠다는 내용의 협약서에도 서명하며 제22대 국회 임기 동안 장애인 권리 입법 제정과 탈시설 권리 실현에 힘쓰겠다는 뜻을 밝혔다고 합니다. 한편 권리중심 공공일자리 사업은 헌법상 노동권에서 배제되어 온 최중증 장애인의 권리를 옹호하기 위해 도입됐으며 유엔 장애인 권리 협약 홍보, 권리 모니터링, 장애 인식 개선 활동 등을 수행하며 장애인의 권리를 생산하는 새로운 유형의 공공 일자리로 평가받는다고 합니다. 이 사업은 중증장애인의 자립 기반을 조성하고 삶의 질 향상과 지역사회 통합을 목표로 하며 2025년 4월 기준 전국 13개 지방자치단체 광역 9곳 기초 4곳에서 시행 중이며 현재 약 1,400명의 중증장애인이 참여하고 있다고 합니다. 박기훈, 유채훈, 정민성, 최성훈이 부릅니다. 샤이닝입니다. 지금이 아닌 언젠가 여기가 아닌 어딘가 나를 받아줄 그곳이 있을까 가난한 나의 영혼을 숨기려 하지 않아도 나를 안아줄 사람이 있을까 목마른 가슴 위로 태양은 타오르네 내게도 날개가 있어 날아갈 수 있을까 별이 내리는 하늘이 너무 아름다워 바보처럼 나는 그저 눈물을 흘리며 서 있네 이 가슴 속의 폭풍은 언제 멎으려나 바람 부는 세상에 나 홀로 서 있네 풀리지 않는 이 문들 정답이 없는
내게도 날개가 있어 날아갈 수 있을까 별이 내리는 하늘이 너무 아름다워 바보처럼 나는 그저 눈물을 흘리며 서 있네 이 가슴 속에 언제 퍼지려나 바람 부는 세상에 나 홀로 서 있네 지금이 아닌 언젠가 여기가 아닌 어딘가 나를 받아줄 그곳이 있을까 본 방송은 시청자가 직접 제작한 프로그램으로 방송통신위원회와 시청자 미디어 재단의 방송통신발전기금으로 제작 지원되고 있습니다. 여러분은 지금 세종 FM 98.9MHz의 문제안의 광장에서를 듣고 있습니다. 챗 GTP와 함께 알아봐요 코너입니다. 오늘 챗 GTP와 함께 알아봐요 코너에서는 코로나19의 재확산에 대한 내용입니다. 2025년 5월 현재 아시아 일부 국가에서 코로나19가 재확산되고 있으며 이에 따라 국내외 방역 당국과 전문가들이 주의 깊게 상황을 모니터링하고 있다는 내용입니다. 이에 따라 코로나19의 현황, 전망, 예방 수칙, 해외 여행 시 유의사항 등을 함께 알아보겠습니다. 코로나19 재확산 현황을 보면 먼저 아시아 지역입니다. 중국 최근 코로나19 양성률이 16.2%로 증가하며 1년 만에 최고치를 기록했습니다. 특히 어린이 확진자가 급증하고 있으며 중증 환자 중 40%가 사망하는 등 심각한 상황이라고 합니다. 홍콩 같은 경우는 PCR 양성률이 13.66%로 상승했으며 최근 한 달간 코로나19 관련 사망자가 30명에 달하는 등 재확산 조짐이 나타나고 있다는 것입니다. 태국의 경우는 5월 11일부터 17일까지 확진자가 33,030명으로 전주 대비 2배 이상 증가했고 방콕에서 확진자가 가장 많았으며 30대 환자 비율이 높았다고 합니다. 국내 상황을 좀 살펴보면 현재 국내에서는 코로나19 확산세가 뚜렷하지 않지만 전문가들은 7, 8월 여름철 재유행 가능성을 경고하고 있습니다. 질병관리청은 국내 입원 환자 수가 최근 146명으로 증가했으나 전반적으로 안정적인 추이를 보이고 있다고 밝혔습니다. 포르테 디과토르의 길 듣겠습니다. 내가 가는 이 길이 어디로 가는지 어디로 날 데려가는지 그곳은 어딘지 알 수 없지만 오늘도 난 걸어가고 있네. 사람들은 길이 다 정해져 있는지 아니면 자기가 자신의 길을 만들어 가는지 알 수 없지만 이렇게 또 걸어가고 있네. 나는 왜 이 길에 서 있나? 이게 정말 나의 길인가? 이 길의 끝에서 내 꿈은 이뤄질까? 나는 왜 이 길에 서 있나?
이게 정말 나의 길인가 이 길의 끝에서 내 꿈은 이뤄질까. 무엇이 내게 정말 기쁨을 주는지, 돈인지 명인지 아니면 내가 사랑하는 사람들인지 알고 싶지만 아직도 답을 내릴 수 없네. 자신있게 나의 길이라고 말하고 싶고 그렇게 믿고 돌아보지 않고 후회도 하지 않고 걷고 싶지만 아직도 나는 자신이 없네. 나는 왜 이 길에 서 있나. 이게 정말 나의 길인가 이 길의 끝에서 내 꿈을 이뤄질까. 나는 무엇을 꿈꾸는가. 그건 누굴 위한 꿈일까. 그 꿈을 이루면 난 웃을 수 있을까. 나는 왜 이 길에 서 있나. 이게 정말 나의 길인가. 이 길의 끝에서 내 꿈을 이뤄질까. 지금 내가 어디로 가는 걸까. 나는 무엇을 위해 살아야만 하는가. 나는 왜 이 길에 서 있나. 이게 정말 나의 길인가. 이 길의 끝에서 내 꿈을 이뤄질까. 나는 무엇을 꿈꾸는가. 그건 누굴 위한 꿈일까. 그 꿈을 이루면 난 웃을 수 있을까. 내가 가는 이 길이 어디로 가는지, 어디로 날 데려가는지, 그곳은 어딘지 알 수 없지만 오늘도 난 걸어가고 있네. 계속해서 코로나19의 재확산에 관한 내용입니다. 지금 재확산되고 있는 코로나19에 대해서 예방접종의 권고 내용을 여러분하고 함께 알아보겠습니다. 접종 대상은 65세 이상의 어르신이고 생후 6개월 이상의 면역 저하자 및 감염, 취약시설 입원, 입소자 등입니다. 접종 일정은 2024년, 2025년 절기의 코로나19 예방접종이 6월 30일까지 연장되었다는 것입니다. 접종 방법은 백신 접종력이 없는 성인은 mRNA 백신 또는 제조합 단백질 백신을 1회 접종하며 이전 접종력이 있는 경우 마지막 접종일로부터 최소 3개월 이후에 추가 접종이 권장됩니다. 개인 방역 수칙으로는 마스크를 착용하고 손 씻기를 잘하며 늘 환기해서 공기순환을 유지해야 된다는 것입니다. 우리가 이전에 이미 많이 경험을 했기 때문에 여러분께서 다시 한번 이
수칙을 잘 지켜주셨으면 좋겠습니다. 밀폐된 공간이나 대중교통 이용 시 마스크 착용하는 거, 외출 후 손 씻기를 철저히 하고 기침 예절을 준수하는 거, 실내에서는 주기적인 환기를 통해서 공기순환을 유지하는 거 잊지 않으셨으면 좋겠습니다. 그리고 해외여행 시 유의해야 되는 사항으로는 여행 전에는 여행 경보 확인을 반드시 해야 된다고 합니다. 외교부의 해외 안전 여행 사이트에서 방문 국가의 여행 경보 및 감염병 정보를 확인해야 되고요. 공공 서비스 포탈 Q코드 등록을 살펴보셔서 검역 관리 지역을 방문하는 경우 대한민국 입시 Q코드 또는 건강상태 질문서를 제출해야 됩니다. 여행하시고 귀국하고 나시면 또는 여행 중에 지켜야 될 수칙으로는 방역 수칙을 준수하셔서 현지 방역 지침을 따르는 게 중요하다고 합니다. 마스크 착용과 손 위생은 여전하고요. 또한 건강 모니터링을 하시면서 귀국하신 후에는 2주간 동안 건강 상태를 관찰하시고 의심 증상이 나타나면 즉시 검사를 받습니다. 백신 접종을 확인하셔서 일부 국가에서는 입국 시 백신 접종 증명을 요구할 수 있기 때문에 관련 서류를 준비하실 필요가 있다고 합니다. 황가람의 반딧불 듣겠습니다. 나는 내가 빛나는 별인 줄 알았어요. 한 번도 의심한 적 없었죠. 몰랐어요. 난 내가 벌레라는 것을. 그래도 괜찮아. 난 눈부시니까. 하늘에서 떨어진 별인 줄 알았어요. 소원을 들어주는 작은 별. 몰랐어요. 난 내가 개똥벌레라는 것을. 그래도 괜찮아. 난 빛날 테니까. 나는 내가 빛나는 별인 줄 알았어요. 한 번도 의심한 적 없었죠. 몰랐어요. 난 내가 벌레라는 것을. 그래도 괜찮아. 난 눈부시니까. 한참 동안 찾았던 내 손도 하늘로 올라가 조승달 돼버렸지. 주워 담을 수도 없게 너무 멀리 갔죠. 누가 저기 걸어놨어. 누가 저기 걸어놨어. 우주에서 마산으로 날아온 밤하늘의 별들이 반딧불이 돼버렸지. 내가 널 만난 것처럼 마치 약속한 것처럼 나는 다시 태어났지. 난 다시 태어났지. 나는 내가 빛나는 별인 줄 알았어요. 한 번도 의심한 적 없었죠. 몰랐어요. 난 내가 벌레라는 것을. 그래도 괜찮아. 난 눈부시니까. 하늘에서 떨어진 별인 줄 알았어요. 소원을 들어주는 작은 별. 몰랐어요. 난 내가 개똥벌레라는 것을. 그래도 괜찮아. 난 빛날 테니까.
좋네요 코너입니다. 정말 좋네요 코너에서는 세종시 명물이 된 고복자연공원의 고북 역사책 박물관에 대한 소개입니다. 역사책 박물관은 약 2,000제곱미터 부지에 건평 300제곱미터의 3층 건물입니다. 1층은 고북 책방, 고북 도서관 음악실, 2층은 모던한 실내로 꾸며져 고북 역사책 박물관이라고 명명하고 있습니다. 1층에는 중앙에 놓인 테이블 앞뒤로 LP 레코드 3,000여 장이 자리를 잡고 있고 그 옆에는 CD 1,000여 장과 함께 축음기가 전시되어 있습니다. 다른 공간에는 부모와 함께 책을 읽을 수 있는 공간과 역사 관련 신간서적을 판매하는 책방이 자리하고 있습니다. 2층으로 올라가면 가장 먼저 눈에 들어오는 것이 빼곡히 꽂혀 있는 장서와 길게 놓인 테이블입니다. 세미나나 회의를 할 수 있는 공간이며 책장에는 상고사로부터 항일 독립투쟁 시기까지의 역사를 중심으로 유적지 발굴조사 자료와 각 지역의 향토지, 그리고 정치, 철학, 문학 관련 도서, 한글 사전 등이 진열되어 있습니다. 건립자인 심상무님은 고북 역사책 박물관의 위치가 세종시 연서면 고복리로 고복 호수와 인접해 있어 고복으로 오해할 수 있는데 정확히 발음을 하면 또 정확히 말씀을 드리면 명칭은 고북이라고 합니다. 한민족의 역사는 옛 조선, 부여, 고구려, 발해, 고려, 조선으로 맥을 이어왔으니 그 태동과 터전이 만주벌판을 중심으로 이루어졌기에 고구려의 고와 북녘의 북을 차용하여 고북으로 이름하였다고 합니다. 또한 분단된 조국을 하나로 통일되어 온전한 역사, 하나된 민족이 되어야 한다는 염원과 가치로 고북이라고 이름하였고 만주 지역과 북한 지역을 아우르는 북녘 땅, 우리 역사의 터전인 고토에 대한 방향성을 담아 고북이라고 명명하였다고 합니다. 또 더하여 쉽고도 간단하지만 영어로 go, book의 영어 표기를 빌어와서 책박물관, 책방의 가치를 쉽고도 단순하게 묘사했다는 것입니다. 독서를 즐기는 도서관이 아닌 박물관으로 열람은 사전 한정 예약제로 운영하고 도서 대출은 불가를 원칙으로 하려 한다고 합니다. 열람 대상은 역사 관련 전공자, 지필가, 동호인, 독서회 등 역사에 깊은 관심과 열정으로 탐독과 연구 및 집필을 위한 요청으로 한정할 계획이라고 합니다. 독서 토론회와 인문학 강의, 그리고 답사 활동 등을 적극 개최하여 시민의 문화 공간으로 사유의 즐거움과 공유의 행복감을 채우는 심과 학문의 터전이 될 것으로 기대한다고 합니다. 서로가 모인 갤럭시 울려 퍼즐이 궁금해 시대와 함께 노래해 생각하지 말고 따라 불러 대단하려 하지 않아도 You already my star 우리 다 함께 노래해 두루다리디리다리다라 Hey 잠깐만 있지 눈치 보지 말고 just do it 걱정 따윈 잠깐만 있지 이제 보이지 맞아 넌 이미 나 빛이 그러니까 돌아보지 말고 do your thing 오늘 문제원의 광장에서 여기서 인사드립니다. 여러분 고맙습니다. 안녕히 계세요. 혼자인 것 같아도 언제나 네 옆에 있어줄게